Good morning, Joe. Hi, everyone. So, we are going to do day 17 today. Welcome, all of you. So, can we start? Day 17. So, இன்னைக்கு வந்து again I have brought reading comprehension, para jumbles, vocabulary, etc. Okay. So, did you go through the other questions? Like yesterday, Vanita was asking, ma'am, daily ஒரு homework கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. So, நான் அதான் சொன்னேன், every day we are leaving around 15 questions back. Not discussing. So on the 15 any 4 or 5 நீங்க ஒர்க் பண்ணி அதோட டவுட்ஸ் ஏதான இருந்தாலும் மேக் யூஸ் ஆஃப் this session. Okay, so start செஞ்சிரலாமா? Day 17. இருங்க 1 minute, I'm not able to. That is what it is not getting updated. Okay, only Joe's message I am able to see, others have not given, right? Okay, vanga, we will do this. So to now we have started with vocabulary. A word is given in the question followed by 3 sentences that use the word, out of which one or more may not use the word appropriately. Good morning, Ashwinarthi. Blue color pen. Good morning, Darsha. Find the sentences that use the word correctly and mark it as your answer. So only A irukkalam, only B, B and C, A and B, all are correct. Docile. So first you need to know the meaning of the word docile to see whether it is used correctly. Unlike his docile younger brother, Subhash always resisted authority and questioned every rule. Vash was too docile to handle the demanding leadership role. As she always, the horse was surprisingly docile, allowing even an inexperienced rider to guide it effortlessly. So, docile ka meaning therinjicha? Illa, do you want me to give that and then you will give the answer? So, vocabulary la mattum what I see is grammar, RC and word swapping எல்லாம் டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க. ஆர்சியில் கொஞ்சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் எடுத்து டைம் ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க. vocabularyயில் நிஜமாகவே ரொம்ப ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க. So that is true. Okay, that is true because until and unless you know the meaning of the words, it will be difficult. Okay, docile அப்படின்னால் submissive, ஒரு obedient அப்படி சொல்லலாம். ஓகேவா? இப்போ யோசிச்சுட்டு எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Which one is correct? One-ஆ, any two-ஆ, இல்லை all the three-ஆ? சரி, unlike இங்க உங்களுக்கு இது கொடுத்துட்டாங்க. Unlike is docile, அதாவது ஒரு obedient younger brother, சுபாஷ் வந்து எதிர்த்து பேசிட்டு இருக்காரு, எல்லாவற்றையும் கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காரு, அடங்கவில்லை. வர்ஷ் டிமாண்டிங் லீடர்ஷிப் ரோலுக்கு வர்ஷ் வந்து அவ்வளோ ஃபிட் ஆகாம, ஏன்னா அவங்க எப்போவுமே இன்னொருத்தருடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொஸ்டின் கேட்காம எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் நாட் ஃபிட் ஃபார் தட் ரோல். ஒரு ஹார்ஸ் வந்து ஒரு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ரைடரை கூட ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு அது ஒபீடியண்ட்டாக இருக்கிறது. ஸோ ஆல் த த்ரீ ஆர் கரெக்ட். கரெக்ட் ஜோ? Submissive, obedient or easily managed. So others who cannot find out, okay, yes Ramya. So people who have not answered earlier, இன்னைக்கு இந்த வேர்டை கற்றுக்குறீங்க. Don't be what to say, don't be discouraged or demotivated. This is how you need to work on vocabulary.
ஓகே, ஸோ வெக்காபுலரி எப்போவுமே நான் எனக்கு ஆன்சர் வரல அப்படின்ட்டு ஒமிட் பண்ணாதீங்க. இந்த ஓகே, இன்னைக்கு 5 நான் செய்கிறேன், 5 எனக்கு தெரியலனா ஐ எம் லேர்னிங் 5 நியூ வேர்ட்ஸ். ஓகே, pragmatic. Unlike his idealistic sister, Arjun had a pragmatic approach to problem solving, focusing on what was feasible rather than what was perfect. So, idealistic sister, what was perfect? அதாவது அந்த சிஸ்டர் வந்து எல்லாவற்றையும் குட் மார்னிங் ரம்யா ராகா. ஓ, ரம்யா பாண்டீஸ்வரன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரம்யா ராகா டிஃப்ரெண்ட். குட் மார்னிங், வெல்கம். ஸோ ஐடியலிஸ்டிக் சிஸ்டர் அப்படின்னா அவங்க எல்லாத்துக்கும் பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்க்குற ஒரு ஆள். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அர்ஜுன் வந்து ஒரு ப்ராக்மேட்டிக் அப்ரோச்சில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அது எவ்வளோ தூரம் கரெக்டுன்னு பார்க்கலாம். ஜோ வந்து 2C போத் A and C கொடுத்துருக்காரு. Her pragmatic personality often got her into trouble as she constantly daydreamed about unrealistic scenarios. So in the first இருந்தே pragmatic, practical. ரம்யா பாண்டீஸ்வரன் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ அதுலேயும் இங்கே pragmatic இங்கே வந்துட்டு அன்லைக்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போது இங்கே வந்து அன்ரியலிஸ்டிக்கை இதோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இதுவும் சேம் கிடையாது. ஒன்று பி கரெக்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா ஏ கரெக்டாக இருக்கலாம், நாட் போத். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ போத் ஏ அண்ட் பிங்கிறத எடுத்துருங்க. The manager made a pragmatic decision by cutting unnecessary expenses to keep the company financially stable. A practical approach, A and C. Joe and Ramya Pandishwaran. Ramya Pandishwaran correct போட்டிங்களே, pragmatic na practical. So both A and C, practical, realistic, focused on practical solutions. So B, daydreaming அப்படின்னு சொல்கிறது eliminate செஞ்சுட்டு A and C நம்ம எடுக்கிறோம். Is it clear? So every day, yes Ashwinarthi, to C is right. So every day இப்போ நீங்கள் ஒரு vocabularyல எவ்வளோ நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, எவ்வளோ புது வேர்டு கற்றுட்ருக்கீங்கன்னு பாருங்கள். Yes Ramya Pandishwaran. Altruistic. Riya's altruistic nature was evident when she donated most of her salary to charities. ஸோ இப்போ நமக்கு அல்ட்ருயிஸ்டிக் மீனிங் தெரிலனா ஓகே, இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, அல்ட்ருயிஸ்டிக்னா ஒருத்தங்க நிறையா சேரிட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் சேலரியை சேரிட்டிக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது வித்தவுட் எனி என்ன சொல்கிறது, பதிலுக்கு எதுவும் எதிர்பாராமல் செய்கிறாங்கங்கிற ஒரு மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அல்ட்ருயிஸ்டிக். His altruistic behavior made him seem selfish as he always prioritized his own needs over others. இப்போ ஏக்கு ஆப்போசிட் பி. ஓகே, அவரை செல்ஃபிஷாக அவரை பற்றி மட்டும் அவர் நினைக்கிறாருங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. The doctor was known for his altruistic efforts, often treating poor patients for free. மணிமேகலை சி, ரம்யா பாண்டீஸ்வரன் சி கொடுத்துருக்கீங்க. நம்பர் போட்டுருங்க. மாதேஷ் சி கொடுத்துருக்கீங்க. எந்த கொஸ்டின்க்குன்னு போடுங்க. ஏன்னா 2வும் சி, நீங்கள் 2க்கு ஆன்சர் பண்ணுறீங்களா இல்லை 3க்கு ஆன்சர் பண்ணுறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, அகெயின் திஸ் மஸ்ட் பி ஃபார் போத் ஏ அண்ட் சி. ஏன்னா ஏ அண்ட் சி ஒரே இது இருக்குது. ஓகே, altruistic means selfless. ஓகே, ஸோ ஏலையும் செல்ஃப்லெஸ் இருக்குது, சிலையும் செல்ஃப்லெஸ் இருக்குது. வேரஸ் இது வந்து செல்ஃபிஷ். ஸோ பியை நம்ம எலிமினேட் செஞ்சிடறோம். தர்ஷா அன்செல்ஃபிஷ்னு ஒரு வேர்டு இல்லை, இட் இஸ் செல்ஃப்லெஸ். ஓகேவா? ஆப்போசிட் வந்து செல்ஃப்லெஸ். இப்போ மெக்னானிமஸ். மெக்னானிமஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு. இப்போ இன்றைக்கி ஒரு 5 வேர்ட் படிக்கிறோம், 5க்கும் நமக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இல்லை அப்படின்னாலும் டோன்ட் வரி. இப்படி தான் நாங்களாம் ஓவர் த பீரியட் வி ஆடட் வேர்ட்ஸ் டு அவர் vocabulary. ஓகே, magnanimous. The teacher gave a magnanimous explanation, ensuring that every student understood.
அதாவது இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். அதாவது அவங்க வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டாக ஒரு டிஃபிகல்ட் கான்செப்டை ரொம்ப ரொம்ப பிரித்து டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் அண்டர்ஸ்டுட், என்ஷூரிங், மேக்கிங் ஷியோர்னு கொடுத்துருக்காங்களா. அப்போது இது வந்து எலாபரேட், டீட்டெயில்டுங்கிற மீனிங்கில் வருது. She was feeling magnanimous after running a marathon, so she decided to take a nap அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட்னஸ் அப்படின்னு இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஒரு மேரத்தானை ஓடிட்டு அவங்களும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம், அதுவும் ஒரு டீட்டெயில்டு எலாபரேட்டுங்கிற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. Despite losing the match, the boxer was magnanimous in defeat, praising his opponent's skill. So என்ன சொல்லியிருக்காங்க? So இப்போ பாருங்க, praising his opponent's skills. Okay, 4C கோகிலா, கரெக்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ இப்படி ஒரு மீனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இப்போ மூணுமே மூணு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி யூ நீட் டு நோ த மீனிங். மெக்னானிமஸ் மீன்ஸ் ஜெனரஸ், ஃபர்கிவிங் ஆர் நோபல். ஸோ இது வந்து ஒரு டொனேஷனுக்கு மெக்னானிமஸ் சொல்லலாம். Okay, like Bill Gates was so magnanimous to do charities. Okay, ஆனால் இந்த இடத்துல அவங்க வந்து எலாபரேட் டீட்டெயில்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அதனால் ஏல ஃபிட் ஆகலை. ஃபீலிங் எக்ஸாஸ்டடுங்கிற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் இந்த வேர்டில் இல்லை. ஆனால் இங்கே வந்து லாஸ்ட் ஒனில் பீயிங் கிரேஷியஸ் அண்ட் நோபல் despite losing. புரியுதா? 4C கோகிலா, ரம்யா பாண்டீஸ்வரி அண்ட் ரம்யா ராகா. அஸ்வின் ஆர்த்தி டீட்டெயில் மீனிங். அதாவது இதில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்னா, இந்த மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஓவராக எக்ஸாஸ்ட் ஆயிட்டாங்கங்கிற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து நோபல், அதாவது ஒரு தான் தோற்றாலும் மற்றவரை அவர் ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காருங்கிற மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் இது வந்து அந்த சி மீனிங் தான் கரெக்ட். இஸ் தட் கிளியர்? இப்போ டுடே வி லேர்ன்ட் 4 words. Out of the 4, any 2 you might have made mistake or all the 4. இன்னைக்கு 4 words நம்ம தரோவாக புரிஞ்சிட்டோன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ எவ்ரிடே இங்கே நம்ம 4 தான் பார்க்குறோம். எவ்ரிடே ஒரு 15 words 20 words பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகேவா? இப்போ 4 sentences are given in the options. Find the grammatical. இன்னைக்கு நான் எப்படி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா, கிராமர், vocabulary, RC, paragrams எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக, தப்பாக இருந்தாலும் ஆன்சர் போடுங்க. The more and more you participate, it will be very very interesting. ஓகே, இங்கே தப்பாக இருந்தால் பரவாயில்ல, மார்க் டெஸ்ட்டை நீங்கள் அட்டெண்டே பண்ணாமையா வருவீங்க? இங்கே பிங்கி பாங்கி போட்டு பண்ணுவீங்கல்ல, அந்த மாதிரி செய்யுங்க. ஓகே, the new policy, find the grammatically or contextually incorrect sentence. இந்த டைரக்ஷனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, the new policy aim at providing financial assistance. The manager as well as his assistants is responsible. She is looking forward to meeting her old friends. The book including all its chapters requires. All are correct. Which one is incorrect? கைலாஷ், ரம்யா, ராகா, ஜோ எல்லாரும் 5A அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. எய்ம்டுன்னு போடுறீங்களா? ஜோ. அதர்ஸ்? தர்ஷா, கோகிலா, அஸ்வின், மாதேஷ், ரம்யா பாண்டீஸ்வரி. 5A அப்படிங்கிற ஆன்சர் கரெக்டு. ஆனால் the new policy comes under it. ஸோ வேர்பில் எஸ் இருக்கணும். சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட். இங்கே பாருங்கள், the book, it. ஸோ requires, வேர்பில் எஸ் இருக்குது. ஓகே, the manager comes under it.
verbல yes இருக்கு. ஸோ B C D எல்லாமே கரெக்டு. 5 is subject verb agreement. Subject verb agreement rule உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you want me to explain? Yes, it should be aims. Okay, if you want subject verb agreement explanation, போடுங்க. அஸ்வின், ரம்யா, ராகா, மாதேஷ், கோகிலா எல்லாருமே ஏ கொடுத்துட்டீங்க, which is absolutely right. கைலாஷ். Sixth, find the grammatically or contextually incorrect sentence here. Short recap அப்படின்னு கோகிலா கொடுத்துட்டாங்க. Okay, after discussing this answer, I'll give a short recap of subject verb agreement. Ashwin Arthi 6C, Ramya Raga 6D, Madesh, Joe, Manimekala எல்லாரோ D. Yes, D is incorrect. If பிறகு present வரலாம், past வரலாம் or past perfect மட்டும்தான் வர முடியும். இந்த would have எல்லாம் வராது. Subhanu, Darsha, if he had worked harder, okay va, he could have passed the exam. So subject verb patadlama. Kaushi 6D, Kailash, if he had worked, Ramya Pandiswari, very good. So subject verb agreement கண்டிப்பா நீங்க எலிமினேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चनाன அதுல வரும். Subject, whichever subject comes under he or she or it, இதுல the verb should end with some yes. present tense இருந்தால் is இருக்கும், past tense இருந்தால் was இருக்கும், past continuous, present continuous. Okay, then simple present ஓட question or negative does இருக்கும். perfectல has வந்துரும். இந்த does questionக்கு statementல verb yes இருக்கும், verb plus yes. இதுதான் rule of subject verb. So இங்க பாருங்க, each of the participants, each comes under singular, so was. The company, it, singular, has. The audience, collective noun, considered singular here, so was excited. இதுதான் யாரான ஒருத்தருக்கு கொஞ்சம் டவுட் வந்திருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ப்ரீவியஸில் பாருங்க, the new policy, it, ஸோ வேர்பில் எஸ் வரணும். the manager, இங்கே சிங்குலர், இந்த பார்ட்டை நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடணும், இக்னோர் பண்ணிடணும். So the manager is responsible. அதே தான் இந்த மாதிரி இன்க்ளூடிங் இந்த கமா இருக்கிறதே எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. The book, it requires. Are we clear? Subject verb agreement எப்படி பார்க்குறோன்ட்டு. ஸோ ரஃப் காலமில் இதை போட்டு வச்சுக்கோங்க. he, she, it பக்கத்தில் ஏதான ஒரு எஸ் verb இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டே வரணும். Okay, so conditional clauses la if plus present வரலாம், if plus past வரலாம். Okay, if plus had, மூணு conditional தான் வர முடியும். had v3, is that clear? வேற எப்படியுமே வரக்கூடாது. அவ்வளோதான், மூணு டைப் ஆஃப் கண்டிஷனல். ஸோ இங்கே ப்ரெசண்ட் வந்தால் அது கமாக்கு பிறகு will வரும். இங்கே பாஸ்ட் வந்துச்சுன்னா கமாக்கு பிறகு would வரும். இங்கே had v3 வந்துச்சுன்னா கமாக்கு பிறகு would have. ஏன்னா clauses அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு கமா இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் தான் வரும். ஸோ அடுத்த பகுதியில் இப்படி வரணும். ஸோ இந்த இஃபோட பகுதியில் would haveலாம் வராது.
Okay, yeah. Your 120 rules is very useful. Book session. Okay. Yes, Gokila. If plus V1 is will plus V1. Correct. 120 rule session is very useful. Thank you, Ramya Raga. இப்போ பாருங்க. Ifக்கு பிறகு ஒரு past, if I knew. Okay, I started explaining. நீங்க work பண்ணுங்க. Find the grammatically incorrect sentence. So that is why you see ஒரு 120 rules session எப்பவோ போட்டோம். அது அப்போல்லாம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் அப்போல்லாம் காலேஜில் இருந்திருப்பீங்க, இல்லைன்னா 12th அப்படி இருந்திருப்பீங்க. அப்போ போட்டது இப்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம போடுறதும் அப்கமிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, ஏன்னா லாங்குவேஜ் ஒரு ஆப்டிடியூடுன்னெல்லாம் எதுவுமே மாறப்போகுது இல்லை. பேட்டர்ன் தான், கொஷின் பேட்டர்ன் தான் மாறப்போகுது. ஓகே, கோகிலா டஸ் நாட்னு எந்த ஆப்ஷனுக்கு போடுறீங்கன்னு தெரியல. மணிமேகலை 7D போட்டிருக்காங்க. ஜோ வந்து 7A போட்டிருக்காரு. கோகிலா B. ரம்யா ராகா B. ஓகே, மணிமேகலை நீங்கள் மட்டும்தான் கரெக்டு, ஏன் டெலீட் பண்ணிட்டீங்க? அதுதான், டோன்ட் லுக் அட் அதர்ஸ். 7Bல வந்து டஸ் நாட்னு போட்டிங்களா? ஓகே, இருங்க, நான் ஏன் அது கரெக்டுன்னு சொல்கிறேன். ரம்யா பாண்டீஸ்வரி, இல்லை, ஐ வில் டூ இட் லேட்டர். ஸோ ரம்யா, மணிமேகலை, யூ ஆர் கரெக்ட். ஏன் நீங்கள் மற்றவங்களை பார்த்து உங்களோட ஆன்சரை போடாதீங்க. யூ மைட் பி கரெக்ட். ரம்யா பாண்டீஸ்வரி 7D கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ தட் இஸ் ரைட். மாதேஷ்து எனக்கு சாட் இன்னும் கிளியர் வரல. ஓகே, அதர்ஸ் எல்லாம் எப்படி கரெக்டுன்னு பார்த்துடலாம். இஃப்க்கு பிறகு பாஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா வரலாம். ஸோ பாஸ்ட் வந்தால் இங்கே would. ஸோ ஜஸ்ட் நவ் we saw, அதனால ஏ கரெக்ட். மாதேஷ் வந்து ஏ. if I knew about the meeting earlier I would attend. then வரணும்னு அவசியம் இல்லை, இப்போதானே நம்ம பார்த்தோம். if he had worked harder he could have. then வரணும்னே இல்லை, if conditionல then வரணும்னே அவசியம் இல்லை. that is our colloquial way of talking. okay, so if I knew about the meeting earlier I would. இப்போ இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க, if plus past இருந்தால் கமாக்கு பிறகு would. ஓகே, she did not. இப்போ நிறைய பேர் பீன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஏன்னா அங்கே வந்து does not வருமானு. ஆனால் இங்கே பாருங்க, where he was going, this இந்த பகுதி is telling in past. அப்போ இது எப்படி உங்களுக்கு present does notல வரும்? so this is parallel. கரெக்டாக இருக்கே. she did not know where he was going. அவர் எங்கே போயிட்டு இருந்தாருன்னு அவங்களுக்கு அன்று புரியவில்லை. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே பாஸ்ட். see past with past continuous வரலாம், past with past perfect வரலாம். ஸோ ஒரு ப்ரெசண்ட்டோட பாஸ்ட் வரவே கூடாது. இன்று மாமா வந்தாருன்னு நம்ம சொல்லுவோமா? ப்ரெசண்ட்டோட பாஸ்ட்டு வராது. ஓகே, I am looking forward to hearing from you soon. This is also correct. So no sooner, whenever your tense correct பார்க்கல மேம். பிக்கு சப்ஜெக்ட் எது மேம்? she did not know. இது ஒரு சென்டென்ஸ், இது ஒரு சென்டென்ஸ்மா. this is a compound sentence connected by a relative pronoun. so இது she did not know, இது ஒரு சென்டென்ஸ். அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லலாம்ல.
he was going at that late hour. அவரு அந்த லேட் அவர்ல போயிட்டு இருந்தாரு. So he was going, இது subject, இது verb, இது subject, இது verb, ரெண்டுமே past tense. ஓகேவா? I am looking forward to hearing. So no sooner, இப்போ இங்க பாருங்க, இது subject, இது verb. Any good sentence should begin with a subject followed by a verb. Okay, ஆனா when you have started with a negative, no sooner followed by than, what is this called? This is called pair conjunction. Okay, this is called a correlative conjunction. No sooner vandal than, hardly vandal when. Are you clear, aware of all this? இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்களா? Hardly, inversion, correct, go quickly. So no sooner, hardly, இதோட so ஒரு conjunction, இப்போ இங்க ஒரு இது conjunction நடுவுல வந்திருக்கு. இதே வேற முன்னாடி வந்துச்சுன்னா அது question ஆயிடுது இல்லையா? So relative pronoun connection, relative connection, so that too negative, so it should be verb plus subject. Had he arrived? Is that clear? So inversion is missing. Hardly, scarcely, when, no sooner than. இது கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. இது மாதிரி நீங்க சென்டென்ஸ் நீங்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா verb subject inversion. So no sooner had he arrived. இப்போ வாங்க நம்ம RC. ஓகே, ஸோ நம்ம கொஞ்சம் எரர் ஸ்பாட்டிங் பார்த்துருக்கோம், கொஞ்சம் vocabulary பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம RC. ஓகே, யூ ஆல் செட் RC இஸ் ஈஸி, ரைட்? ஸோ நான் இப்போ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு tactics பார்க்கலாமா? ஸ்கிம்மிங் அண்ட் ஸ்கேனிங். யூஸ்வலி ஐ டெல் யூ கான்ட் ரீட் த என்டையர் paragraph and then come to this place. ஸோ இதுக்கு ஒரு என்னன்னா லோக்பால், High Court judges, Supreme Court order, okay, mere question of law, independence of judiciary accountability, Lokpal's decision, understandable, judicial independence, undermined. இந்த மாதிரி prevention of, இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 word. Last month, Lokpal, Supreme Court judge, Chief Justice of India, Lokpal Act 2013. இங்க இது கொடுத்திருக்காங்க, inverted commasல ஒரு word கொடுத்திருக்காங்க. Cannot be applied to Supreme Court in respect of higher court section 14. இந்த மாதிரியான words பார்த்துட்டு வாங்க. ஓகே, இது மட்டும் பார்த்துட்டு இங்க போயிடலாமா? See, this is how I will, ஏன்னா இப்போ நான் யூஸ்வலாக என்ன சொல்வேன், போல்டு வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஷின் அட்டென்ட் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான போல்டு வேர்ட்ஸும் இல்லை. ஸோ இப்போ நான் இந்த ஸ்கிம்மிங் அண்ட் ஸ்கேனிங் செஞ்சாதான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேசேஜுக்கு என்னால் ஆன்சர் எடுக்க முடியும். இதே போல்டு வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு அட்டென்ட் பண்ணலாம். Okay, so what was the primary concern of the judiciary regarding the Lokpal's ruling on High Court judges? So primary concern, judiciary, Lokpal's ruling on High Court judges. இப்போ இந்த இடத்துக்கு இப்போ நான் இதை அப்படியே எடுத்துட்டு வரேன். Okay, okay. The Lokpal's ruling, High Court judges, இப்படி இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ Lokpal's decision, rulingனா என்ன? Decision. Disturbing is understandable as many believe that judicial independence will be undermined if judges, இப்படியெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா? இப்போ வாங்க, the Lokpal's lack of jurisdiction over any judicial body, இந்த மாதிரி ஏதான வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களா?
the potential compromise of judicial independence if constitutional court judges are made answerable to the locale. இப்படி இருக்கலாம். corruption cases பத்தி ஏதானு இங்கே போட்டிருக்காங்களா? இல்லை. arbitrary removal of judges போட்டிருக்காங்களா அங்க? இல்லை. prevention of corruption actsக்கு இந்த இடத்துல ஏதானு போட்டிருக்காங்களா? இருக்காது. இப்போ ஓரளவுக்கு you will என்ன சொல்றது, ஷார்ட் லிஸ்ட். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கு. ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல. ஸோ many believe that judicial independence will be undermined. Compromise of judicial independence if judges of constitutional court போடுறத constitutional court judges are made answerable to the locale. Okay va? So B answer வருதா? ஜோ வந்து கொடுத்துருக்காரு. others புரிஞ்சிச்சா? இல்லை எனக்கு தேவையில்லை ஆர்சின்னு நினைக்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்கள் ஆன்சர் போடுங்க, இல்லைன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் புரிஞ்சிச்சான்னு போடுங்க. இஸ் தட் கிளியர்? எப்படி பார்க்கணும்னு புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு? சரி, நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன், எனி ஜுடிஷியல் பாடியெல்லாம் இல்லை, அவங்க ஹை கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுன்னெலாம் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் இதை நான் வெளியே எலிமினேஷனுக்கு வெளியே வைக்கிறேன். ஓகே, சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஓவர் கரப்ஷன், இந்த இடத்துல எங்கேயுமே கரப்ஷன் பற்றி வரல, இனிமேல் தான் வரப்போகுது. ஓகே, ரிமூவல் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் பற்றி இங்கே வரல இன்னும். ஓகே, ambiguity regarding judges status எதுவும் வரல. கிளியர்? ஓகே, நியூ லேர்னிங். தேங்க்யூ அஸ்வின். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்க. இப்போ இதே வந்து போல்டு வேர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கிட்ட போகணும். ஓகே, some statements are given in the options. Find the incorrect one and mark it as your answer. Okay, the judiciary follows an in-house procedure for complaints against judges. இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. The judgment recognized. 1 minute. Okay. இங்கே வந்து ஆப்ஷன் டி இஸ் இன்கரெக்ட். அதாவது இங்கே என்ன கேட்குறாங்க, ஃபைண்ட் த இன்கரெக்ட் ஒன். மற்ற 4மே 5ல் 4 வந்து ட்ரூ, ஒரே ஒன்று தான் ஃபால்ஸ். அதை கண்டுபிடிங்கிறாங்க. ஆன்சர் டின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ இது வந்து செகண்ட் பேராகிராஃபில் வருது. ஓகே, ஏ த மேட்டர். இப்போ இந்த பேராகிராஃபில் எப்படி நான் பார்க்குறேன்னா, see the judiciary follows an in-house procedure for complaints. ஸோ நான் எங்கே இருக்கேன், in-house ப்ரொசீஜருக்கு நான் வருவேன். செகண்ட் பேராகிராஃபில் in-house ப்ரொசீஜருக்கு வரேன். The matter is now dealt with by the court through an in-house procedure. Okay? So the matter அப்படினால் இங்க பாருங்க, a corruption charge arising against a judge. Okay வா? So A is true. இப்போ this judgment recognized that judges are public servants but emphasized judicial independence as the primary. இது முன்னாடியும் பார்த்தோம். The independence of the judiciary was the foremost. இதுதான் B. B-யும் இங்க true. Is that clear? இப்போ C நான் வரேன். Complaints will be handled by the Chief Justice, CJI or the President. So அது இருக்கான்னு பார்க்கலாமா? C. Initiated by the Chief Justice, CJI or the President. C இருக்கா? So A, B, C are true. Okay. D பார்க்கலாம். It rejects the idea of an independent prosecution mechanism and advocates for handling corruption cases within. அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த mechanism. So the court should see. rejectன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை செய்யணும்னு போட்டிருக்காங்களா? Present mechanism is enough or it needs to be expanded. So rejection கொடுக்கல, it rejects. So நான் பார்க் பண்ணிக்கிறேன்.
D likely. ஆனால் ஈயை பார்த்துட்டு தான் நம்ம டியை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். The judiciary must balance accountability with independence to maintain public trust. Both accountability and independence should be equally important for the judiciary. So ஈயும் கொடுத்திருக்காங்க. So D மட்டும்தான் இந்த reject இல்லை. It is considering. Am I clear? So whether the current system is sufficient இல்லை இன்னும் செய்யணுமான அவங்க ப்ரொபோசல் வச்சிருக்காங்களே ஒழிய அவங்க ரிஜெக்ட் செய்யவில்லை. ஸோ இங்கே ரிஜெக்ட்னு கொடுத்துருக்கிறது தான் இன்கரெக்ட் டு த பேசேஜ். ஆர் வி கிளியர்? இது ஃபுல் பேசேஜ்லேருந்து. ஸோ இந்த கொஸ்டினை லாஸ்ட்டாக அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்போ 5 சென்டென்சஸ்ல which one true which one false எப்பவுமே லாஸ்டா போய்க்கோங்க. ஓகே, don't attempt it. இப்போ இது பாருங்க, on what basis did the Lokpal reject a corruption complaint against a former CJI அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, on what basis? இப்போ இது ஏதோ ஒரு கரப்ஷன் கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, the Supreme Court had already ruled on the matter. Does this Prevention of Corruption Act does not apply? எந்த மாதிரியான ஆர்சிக்கு? ஸ்விம்மிங் இல்லை, ஸ்கிம்மிங். ஸ்கிம்மிங் எல்லா பேசேஜுக்கும் ஸ்கிம்மிங். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு டைம் இருக்காது. ஸோ எந்தெந்த வார்த்தைன்னு நீங்கள் அந்தந்த வேர்ட்ஸை மட்டும் பார்த்து வைக்கிறதுக்கு பேர் ஸ்கிம்மிங் அண்ட் ஸ்கேனிங். இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஹெல்த்துக்கு கூட ஸ்கேனுன்னு சொல்கிறோம்ல, வாட் யூ மீன் பை ஸ்கேனிங்? அப்படியே நம்ம பாடி பார்ட்ஸை அது படிக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே வேகமாக போயிட்டு முக்கியமான வார்த்தைகளை பாருங்க. அப்போதான் எங்க படிக்கணும், திரும்ப போய் படிக்கணுங்கிறதுக்கு ஃபாஸ்டாக இருக்க முடியும். ஸோ எல்லா ஆர்சிக்குமே நீங்க ஸ்கிம்மிங் தான் செய்யணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க பாருங்க, இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த இடத்துக்கு போலாமா? ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் பார்க்கணும். த லோக்பால் ஆக்ட் 2013 இதுதான் ஸ்கிம்மிங். ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்த பார்க்கணும். லேக்ஸ் தி அத்தாரிட்டி கவர்மெண்ட் அட் ப்ரீஸ் அப்படின்னு. இப்போ இதுக்கு எங்கே பார்க்குறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது எங்கெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. எந்த கேஸில் கரப்ஷன் கம்ப்ளைண்ட் அப்படிங்கும்போது லாஸ்ட் மந்த் rejected a corruption complaint against a former CJI that Lokpal 2013 did not concern apex court judges because they are created by an act of parliament established by the constitution. So option C. Okay va? It does not did not concern irunga varam does not the did not concern okay. So Supreme Court judges, ena idu corruption case against a Supreme Court judge. So answer C. புரியுதா? ஸோ அபெக்ஸ் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அப்ளை ஆகுது, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அப்ளை ஆகாது. am I clear? it is applicable to apex court judge. ஸோ அபெக்ஸ் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்கிறதுனால சுப்ரீம் கோர்ட். புரியுதா? இது ரெண்டும் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங். பியா சியான்னு சுப்ரீம் கோர்ட் இதை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க ஏவை. ஓகே, டி அண்ட் இயை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க. பியா சியான்னு பாருங்கள், கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க.
Lokpal Act 2013 apex court judge செய்யாததுனால it cannot be applied to the Supreme Court அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க clear-ஆ. So it does not cover Supreme Court judges. Am I clear? 11th, why did the Lokpal consider High Court judges to be under its jurisdiction? இப்போ இதுலயே இந்த இடத்துல பாருங்க, however in respect of High Court judges, ஸோ இங்கே அபெக்ஸ் கோர்ட்டு அந்த லோக்பால் ஆக்ட் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்துல அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஆன்சர் வந்துடும். அந்த செக்ஷன் 14 அதெல்லாம் வந்துருச்சா, செக்ஷன் 14 ஆஃப் த லோக்பால் ஆக்ட். இப்போ அதை கிளியராக படிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சிடும். அதே தான், ஆனால் இப்போ இதை வந்து இந்த ஹவவர் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் சி வந்துடும். எப்படி படிக்கணும்னு தான் நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன், புரியுதா? ஆர்சி எப்படி படிக்கணும், எப்படி ஸ்கிம்மிங் பண்ணணும், எது எது ஆன்சர் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். 12th, இப்போ எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் இன் த ஆப்ஷன்ஸ், ஃபைண்ட் த இன்கரெக்ட் ஒன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் லாஸ்ட்டாக அட்டென்ட் பண்ணுங்க, பிகாஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ரீடிங். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நான் அப்படியே ஆன்சர் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஆல் த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட், ஸோ நன் இஸ் இன்கரெக்ட் தான் இதுக்கு ஆன்சர். ஓகே, இதை எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, the judiciary and I believe that making constitutional court judges திரும்ப திரும்ப undermine judicial independence. ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே பார்த்துட்டோம்ல, ஏன்னா அதே பேசேஜை சரி பாருங்க, ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வில் பி அண்டர்மைன்ட். ஸோ இது கொடுத்துட்டாங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். Judges are classified as public servants under this act, but their accountability has traditionally been handled internally. Internal, in-house camera பார்த்துட்டோமா? ஓகே, the matter is now dealt by the court through an in-house procedure. அது பார்த்துட்டோமா ஆல்ரெடி? internally, in-house பார்த்துட்டோம். The Supreme Court ruled that no case could be registered against a judge without consulting the CJI. இதுவும் இன்னொரு ஆன்சருக்கு நம்ம பார்த்தோம். Initiated only if CJI or the president receives a complaint. So all are correct. All the given statements are correct. இப்போ அந்த மற்ற எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நம்ம பார்த்தது தான் இங்கே வருது. ஓகே, ஜுடிஷியல் அண்டர்மைன் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன்லே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு பார்த்தோம். ஓகே, அதே மாதிரி அக்கௌண்டபிலிட்டி இன்டர்னலி இன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு பார்த்துட்டோம். அண்ட் சிஜேஐ ஆர் த பிரசிடென்ட் மட்டும்தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத இன்னொரு கொஸ்டினுக்கு பார்த்துட்டோம். ஸோ ஆல் த த்ரீ ஆர் கரெக்ட், none is incorrect is the answer for the question number 12. ஓகேவா? இப்போ we will do para jumbles and then come to this okay, a set of para jumbles முடிச்சிடலாமா? 8:45, so 15 minutes. so para jumbles முடிச்சிட்டு vocabulary போலாமா மற்ற questions-க்கு? Find the appropriate order. Okay, conducted by the pesticide residue research. நான் எப்பவுமே என்ன சொல்லுவேன்? Make it as a seating arrangement. Make it para jumbles as a seating arrangement. So இதில் எல்லாமே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும், எதுவுமே அவங்க ஃபிக்ஸடாக கொடுக்கல. This is the first, this is the fourth, this is the lastன்னு கொடுக்கல.
ஓகே, அப்போ எல்லாமே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் எதுவாக இருக்க முடியும்? ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் எதுவாக இருக்க முடியும்? எதை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்களோ, ஒரு சென்டென்ஸில் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வேர்டு சப்ஜெக்டோ, பேராகிராஃபில் அந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் தான் we are talking about that in the paragraph. Okay, so conducted by the pesticide residue research and analytical laboratory the study. அப்போ எந்த ஸ்டடின்னு நம்ம சப்ஜெக்ட் கொடுத்தால்தான் the study. So this cannot be first. A cannot be first. These residues. அப்போ residues கொடுத்தால்தான் பிறகுதான் B வரும். Bயும் ஃபர்ஸ்ட் வர முடியாது. கீர்த்தி வர்ஷினி சீன் கொடுத்துருக்கீங்களா? The latest safe to eat project analysis in Thiruvananthapuram, Kozhikode and Wayanad districts found pesticide residues above in these. Okay, C இருக்கலாம். பார்க் பண்ணுங்க. உங்கள் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி பார்க் பண்ணுங்க. இப்போ இதில் இன்னொரு ரொம்ப இப்போ இதுனா இப்போ ஃபுல் அரேஞ்ச்மெண்ட் உங்களுக்கு வரலனாலும் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் லாஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் அந்த மாதிரி மட்டும் ஆன்சர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த மார்க் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் கேன் பி ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நான் சியா இங்கே போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ with the revised 2023 format ensuring systematic testing across 3 districts, the findings highlight persistent issue contamination, reinforcing the need for stricter regulations and safer. With the revised 23, இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்கா? இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் டெஸ்டிங் அக்ராஸ் 3 districts per சர்வே பண்ணும் பொழுது இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, இது வந்து பெஸ்டிசைட் கண்டாமினேஷன் பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது. ஸோ இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷனும் சேஃபர் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராக்டிஸையும் நம்ம செய்யணுங்கிறத நீடுன்னு கொடுக்குதுன்னு டி கேன் பி த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ். ஓகேவா? அதுக்குள்ளே பவித்ரா வந்து செகண்ட் ஒன் பி போட்டிருக்கீங்களா? தீஸ் ரெசிடியூஸா? இல்லையே. ஸோ திருவனந்தபுரம், கோழிக்கோடு அண்ட் வயநாடு டிஸ்ட்ரிக்ஸு, அதான் இதை தான் அவங்க வந்து 3 districts போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அது என்ன 3 districtsங்கிறத முன்னாடியே நம்ம கொடுத்துட்டோம். செகண்ட் ஏ சென்டென்ஸா? இங்கே பாருங்க, செகண்ட் ஏ சென்டென்ஸா இருக்கலாம். இருங்க வரேன். ஓகே, இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் நான் பார்க்குறேன். எ ப்ரீவியஸ் சர்வே ஃப்ரம் Thrissur, Kottayam and Kasaragod districts had found pesticide residues in 13.33%. இப்போ இது வந்து திருவனந்தபுரம், கோழிக்கோடு, வயநாடு கொடுத்துருக்காங்க. across 3 districts per survey. அப்போது ஈயும் ஈ வந்ததுக்கு பிறகு இ அண்ட் டி பேரா வைக்கலாமா? இடியை ஒரு பேரா வைக்கலாமா? இங்கே சியில் ஒரு 3 district கொடுத்துருக்கோம், இங்கே வேற ஒரு 3 district கொடுத்துருக்கோம். பர் 3 districts per surveyன்னு இருக்கிறதுனால இது வருதான்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகேவா? Insecticides were identified in the contaminated samples. So எங்க இருக்கு samples and contaminated? Okay, E and D immediate pair. அப்போ இந்த இடத்துல அது likely இல்லையா? See நம்ம வேணா கீழே போட்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா? ஸோ நிறையா பேர் ஏ கொடுத்துருக்கீங்க செகண்ட். ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் அனாலிசிஸ், அப்போ இந்த லெபார்டரி, கேரளா யூனிவர்சிட்டி, த ஸ்டடி, த லேட்டஸ்ட், இது வந்து ஏ லைக்லி.
ஓகேவா? இங்கே பார்க் பண்ணிக்கலாமா? CA. ஓகே, CA. இப்போ இருங்க வரேன், CA வா. இப்போ B எங்க வருது? These residues. ஓகே, அப்போ these residues. அப்போ இதெல்லாம் வேர் ஐடென்டிஃபைடுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, 14 types of vegetables and 4 types of fruits. அப்போ இது வந்து CA. ஸோ இதை அவங்க டெஸ்ட் பண்ணதில் எஃப்ல இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, இவ்வளோ இன்செக்டிசைட்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ரெசிடியூஸ் இஸ் exceeded. CAFBED வருதா? F கொஞ்சம் பாருங்க. contaminated samples. Cக்கு பிறகு வரணுமா? இங்க வந்து tested samples. அதில் எவ்வளவு 14 types of vegetables and 4 types of fruitsன்னு கொடுத்துட்டாங்க CA. ஓகே, அதே contaminated samples F கையோட கொடுக்கலாமா? CAF. ஓகே, அந்த ரெசிடியூஸ், இந்த ரெசிடியூஸ், இந்த இன்செக்டிசைட்ஸ் தான். ஸோ எஃப்பும் பியும் ஒரு பேர். இப்போ நீங்களே CA கொடுத்துட்டீங்க, எஃப்பும் பியும் ஒரு பேரா? In the insecticides along with this were identified these residues. CA ஒரு பேரு, FB ஒரு பேரு, ED ஒரு பேர். Are we clear? இப்போ இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, the latest. இது நீங்க எல்லாருமே C ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே சொன்னீங்க. அண்ட் நீங்களே ஏவை இந்த ஸ்டடி, இந்த சேஃப் டு ஈட் தான் த ஸ்டடி. ஓகே, இந்த 14 types of vegetables and 4 types தான் contaminated samples. அண்ட் இந்த இன்செக்டிசைட்ஸ் தான் இதோடைய ரெசிடியூஸ், these residues. அதை கம்பேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு வாட்டியும் ஒரு 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸை எடுக்கிறோம். இது திருச்சூர், கோட்டயம், காசர்கோடில் இப்படி வந்துச்சு. இந்த திருவனந்தபுரம், கோழிக்கோடு, வயநாட்டில் இப்படி வந்துச்சு. ஸோ இதனால இப்படி தெரியுது. திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன். ஆர் வி கிளியர்? CA அந்த FBED பேர் உங்களுக்கு புரியுதா? தீபக் வந்து END இமீடியட் பேர்னு போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? அண்ட் ரம்யா வந்து ரம்யா பாண்டீஸ்வரி CA டுகெதர். நிறைய பேர் CA டுகெதர் போட்டிருக்கீங்க. ஸோ நீங்களே தான் அந்த CA போட்டிருக்கீங்க. அண்ட் EDயும் பேருன்னு போட்டுட்டோம். ஆல்ரெடி நம்ம டியை வந்து நம்ம லைக்லி லாஸ்ட்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ C ஃபஸ்ட்டுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அப்போ CAவையும் ED போட்டிருந்தீங்க. அப்போது இந்த FNB எப்படி வரும்னு பாருங்க. இஸ் மை எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சமானோ டிஃப்ரெண்ட்டாக புரியுதா உங்களுக்கு? பிகாஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது புரியலை, இது எங்களுக்கு டஃப்பாக இருக்குன்னா ஐ வில் திங்க் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் சம் அதர் வே. தட் இஸ் வை ஐ எம் ஆஸ்கிங். ஐ எம் ட்ரைங் வேரியஸ் மெத்தட். பேர் கண்டுபிடிச்சு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க. ஏன்னா எனக்குமே இந்த இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எனக்குமே இந்த ஆத்தர் எப்படி எழுதியிருக்காரு இதை பற்றின வாட் டு சே, இந்த கான்டெக்ஸ்ட் எனக்கும் புரியாது. ஒரு பெஸ்டிசைட் அக்ரிகல்ச்சரலோடைய இது வந்து எனக்கும் தெரியாது. I am just connecting the word. The previous sentenceக்கும் அடுத்த சென்டென்ஸுக்கும் ஒரு கோஹெரன்ஸ் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ப்ராப்பர் வே ஆஃப் ரைட்டிங். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு என்ன
ஆர்டிக்கல்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த கோஹரண்ட் பார்த்து தான் எழுதுவாங்க. அண்டர்ஸ்டுட் மாதேஷ், பவித்ரா, தீபக், கீர்த்தி, வர்ஷினி, ரம்யா எல்லாருமே எஸ் போட்டிருக்கீங்க. ஓகேவா? ஸோ திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் இன்னொரு தடவை, நீங்களே தான் அந்த லேட்டஸ்ட் சேஃப் டு ஈட் ப்ராஜெக்ட் அனாலிசிஸ் இன் தீஸ் 3 districts கொஞ்சம் பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூஸ் அபவ் பர்மிசிபிள் லெவல்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டடி ஓகேவா? ஸோ லேட்டஸ்ட் அனாலிசிஸ், அந்த அனாலிசிஸில் ஒரு 14 டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸும் ஃப்ரூட்ஸும். ஸோ இந்த சாம்பிள்ஸில் இவ்வளோ இன்செக்டிசைட்ஸ் பார்த்துருக்காங்க. இந்த ரெசிடியூஸ் எல்லாமே raising concerns. இதற்கு முன்னால் இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணினதில் இவ்வளோ வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ரிவைஸ்டு ஃபார்மேட்லையும் எவ்ரி டைம் 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் பர் சர்வே பண்ணுவதில் நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷனும் சேஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வரணும்னு சொல்லுது. திஸ் இஸ் ஹவ் ஹி ஹஸ் டன் அண்ட் த கனெக்டிங் இஸ் லைக் திஸ். ஏன்னா இந்த 6 சென்டென்ஸும் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றி இருக்க போகுது, கண்டாமினேஷன் பற்றி இருக்க போகுது எல்லாம். ஆனால் ஒன் பர்டிகுலர் த்ரெட் வரணும். இஸ் தட் கிளியர்? தட் இஸ் கால்ட் கோஹெசிவ். So do you think discussing parajumbles every day is helpful? Discussing parajumbles every day is helpful. So tomorrow you have a mains test. We'll be discussing mains test tomorrow on YouTube. Okay? ஆனால் நான் டைம் வந்து 9 to 10:30 நினைக்கிறேன். Discussing mains test is at 9 AM. வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா, இப்போ நம்ம இதுவரையிலுமே நம்மளே ஒரு 4 என்னமோ பேராஜம்பிள்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல. ஸோ அதை மட்டுமான ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து தனியாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் ஒரு இப்போ தட் இஸ் ஆல்சோ நான் தான் சொல்கிறேன், 2 மாதிரி கொஷன்லேயும் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஃபுல் செட்டாக கொடுத்தாலும் நீங்கள் எலிமினேஷன் எடுக்கலாம் இல்லையா? இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் கொஷின் கேட்குறாங்களா, ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ், லாஸ்ட்டு சென்டென்ஸ், பேர் சென்டென்ஸ், இந்த கொஷின் எடுத்திங்கன்னா 3 மார்க்கு. வித்தவுட் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் யூ கேன் சேஃப்லி அட்டெம்ப்ட். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ எவ்ரிடே அண்ட் ஆர்சி தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு போர் அடிக்குதா? ஸோ ஆர்சி தேவை இல்லையா டிஸ்கஷனில்? சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த ஒன்றே ஒன்று செய்யலாமா? A set of words is given in the options. Which one may or may not be synonymous with others? Find the odd term out. இது இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே மீனிங் தெரிஞ்சாதான், இந்த மாதிரி எல்லாம் மீனிங் தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் எடுக்க முடியும். ரம்யா பாண்டீஸ்வரி, this is your first class. So watch the recorded YouTube sessions da. Okay. The Monday to Friday we have discussed every day ஒரு parajumbles upon the request of the students. Every day நம்ம ஒரு parajumbles உங்களுடைய டெஸ்ட் பேப்பர்லேருந்து நம்ம நீங்கள் போட்ட டெஸ்ட்லேருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் அது போய் பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் எல்லாருமே நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் வந்துட்டு parajumbles மட்டும் 2-3 டைம்ஸ் அதே கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஆனால் அடுத்தடுத்த நாள் வேணாம். ஸோ இன்னைக்கு பண்ண பேராஜம்பிள்ஸை அடுத்த ஃப்ரைடே பண்ணுங்க. வித் த அப்ரோச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. I am also, ma'am, whether I can attend the tomorrow mains test. Need vocabs and grammar more, ma'am. Okay, நம்ம எவ்ரிடே கிராமரும் பண்ணுறோம், vocabஸும் பண்ணுறோம், பேராஜம்பிள்ஸ். ப்ராபப்ளி ஐ வில் ரெடியூஸ் ஆர்சி. ஸோ தட் இப்போ வெக்காப்ஸ் நம்ம செய்யலாம். ஆனால் இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால்தான் செய்ய முடியும். இதை நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணுங்கள். இதில் இருக்கிற ஆன்சர் கீயை நீங்கள் வெக்காபுலரி பேராஜம்பிள்ஸை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு வேர்டு தெரிலனாலும் நமக்கு ஆன்சர் தப்பாக போயிடும்.
RC வேணும், but RC வந்து maybe we'll discuss once in a week. Para jumbles 3 days a week, and every day vocabs and grammar. Is that clear? நீங்கள் இவருங்க யார் மென்டார் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ரம்யா பாண்டீஸ்வரி அட்டன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். எக்ஸ்பிளனேஷனாக ரெக்கார்டட் கிளாஸில் பாருங்கள். ஓகே, யா. ஸோ வில் மீட் டுமாரோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் questions. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செட்டில் மண்டே வந்து நம்மளுடைய ரெகுலர் செஷன்ஸ், டுமாரோ த மெயின்ஸ் டெஸ்ட்டை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் இங்கிலீஷ். Consistent practice in English will increase your scores like anything. Fillers, connectors, sentence rearrangement. Yeah, connectors also yesterday, everyday column connectors நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதெல்லாம் பாருங்க அஸ்வினார்த்தி. ஓகே, உங்களுடைய ஒவ்வொரு கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் நீட் மோர் எரர் ஸ்பாட்டிங் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற எரர் ஸ்பாட்டிங் மொத்தமும் கொண்டு வந்துடுறோம். ஆர்சி மட்டும்தான் நான் அப்பப்போ விட்டுடுறது. ஓகே, ஐ வில் பிரிங். ஓகே, see you tomorrow for discussing the mains test paper. Thank you.